हाय नमस्कार मु किरण कुमार साहू आपण मानक प्रभु जगन्नाथ गोटे लीला पुरी समुद्र बड़ अघटन हेले बड़ चमत्कार युवक जो सहित जहाँ है आपण मैंने देखी आश्चर्य होते आउ बापा आश्चर्यचकित हो आउ ता सहित बहुत लोक भी चकित हो जाते। बापा नाम प्रदीप आउ पुअर नाम जीतू। शुणु पिला बेले जीतूर बयस जो से जन्म होता तार कुआड़े से पानी प्रति भय थाए। बापा माँ मतरे तार जातक दोष थाए कि से पानी पाखक गले तार मृत्यु हो पाए। तो से कौड़े बोलिया छाड़ती ना। प्रभु जगन्नाथ लीला यही लीला को समस्ते शुणु जानतु आईटा जदि भल लगे ताहले आपण मैंने शेयर सब्सक्राइब करदे जहाँफल कि अलग स्टोरी शुणेबी आप ठीक अच्छे। चलो जगन्नाथ कृपार मु गोटे स्टोरी यहाँ प्रथम बनई तो मोर प्रथम वीडियो थिला ट्रेन एक्सीडेंट या आगु आप देखिए फर्स्ट वीडियो यहाँ हूँ सेकेंड वीडियो। तो जीतू जिते बड़े बड़ हो कॉलेज गला फास्ट कॉलेज जापर सी एडमिशन भी होगला। तो तार बापा मेस रखले ना कहीं से सहित सी रही चाहिए कहीं पिला भी जिदिया थाए। तो से सांग मान सहित कौटी पलै जीव पानी को तो से भयर से बाहर को छाड़ती ना। तो एमती से घर जावासवा करुए। तो दिनकर कथा कौन मासक मास से 2000 3000 5000 एमती 15,000 पर्यंत मागु थाए। तो कौन पाई मागु थाए बापा माँ मैंने जापार न था पिलाटी मागु थाए। तो से मैंने भावु था कि सी कौटी एडमिशन फी दब कि कौटी सार मागिले देवे से भावु था। तो पिला कौन करुए मस्ती करुए मस्ती करू करू दिने कौन होगला कि ताकू कौन पिलाटी बुद्धि देले कि नहीं सी शेयर मार्केट रे पैसा लगे प्रस्तुत होगला। तो एमती लगू लगू दिने कौन हो गोटे मसरे से बापा को मागी 2 लाख टंका। जीतू 2 लाख टंका मागी बापा। तो बापा से आश्चर्य 2 लाख टंका कौटू आने। तो से कौन करते कि गाईटी को बिक्री करदे जो जमी था से बिक्री कर पिला को फोन कर कहले हौ बापा काली पैसा पठाऊे तू पाइले मत जन ठीक अच्छे। तो से कहवा परदिन से पैसा पठेले 2 लाख टंका आ किसी पैसा मिसेगी पठेले। तो पिलाटी शेयर मार्केट में पैसा लगे दे जाए तो किसी आसु थाए कि जाऊ थाए। तो एमती करू करू कौन है से टोटाली 2 लाख टंका चल। तो एमती जाऊ जाऊ तार 3 लाख 3.5 लाख एमती शेयर मार्केट में पलै जाए थाए। तो से आउ कौन करमती करू करू तो सांग मान पाखर भी 1-2 लाख टंका आनी थाए। तो एमती टोटाली हिसाब करने को गले 5 लाख टंकार से जुआ खेली सारी थाए। तो एमती कॉलेज फीस भी भरे न था। तो कॉलेज रू नोटिस आसला ता पाखक कि तुम बापा माँ मान को डाक आमे तांको सहित कथा हेबू आपण कौन पैसा देबेनि कि पैसा नदेबे एडमिशन हो पार ना।
ତ ଜିତୁ ଏହା ଶୁଣି କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ପଇସା ବି ନଥାଏ, ତ ଆଉ ପଇସା ବି ସେ ମାଗିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିସାରିଥିଲା। ତ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, କାହିଁକିନା କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲା, ଘରକୁ ଗଲା ମଧ୍ୟ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଏ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ବସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ତରକାରୀ ହେଉଥାଏ, 2-3 ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ। କାହିଁକିନା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନଥାଏ। ସେ ଆସିବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ତା'ର ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ନାହିଁ, ଆଉ ବାପା ବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ବାପା କ'ଣ କରିକି ମୋତେ ପଇସା ପଠାଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ଖାଇବ କ'ଣ ସିଏ ଆଉ? ଖାଇଲା ବି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ବାପା ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ବାପା କହୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ସେଇଠି ସ୍ଥିର କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ପୁରୀ। ତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବି ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ତା ପରଦିନ ବାହାରିକି ଗଲେ, ଯାଇ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗେଇବେ। ତ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୁଅ ତା'ର କ'ଣ କରୁଥାଏ, ସିଏ ଯାଇନଥାଏ। ସେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କି ପୁଅ ବସିଥାଏ, ପୁଅ ହେଲା ଜିତୁ, ସେ ବସିଥାଏ। ତ ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରିଲିନି, ଆଉ ଏବେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୋର ମରିଯିବା। ତ ଏତିକି କହିନୁ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଥାଏ। ତ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏପଟେ ସେ ସେପଟେ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜିତୁକୁ ଖୋଜିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜିତୁ, ଆରେ ବାପା ପଳେଇଆ, ପାଣି ବହୁତ ଅଛି। ତ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହରୀରେ ପୁଅକୁ ଟାଣିଯାଇ। ଖୋଜୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ। ବାପା ମାଆମାନେ ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ତ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ପୁରା ଚକମକ ପଡ଼ିଗଲା କି ପୁରୀରେ ପିଲାଟି ଭାସି ଯାଇଛି। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଟ୍ରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ପିଲାଟି 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖୋଜୁ କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଖବର। ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦେଖେ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ ଅଲଗା ସାଇଡ଼ରେ ପିଲାଟି ପାଣି ବହୁତ ପିଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦେଖିବ ଏଠି ପିଲାଟି ପଡ଼ିଛି। ତା ବାପା ମାଆ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଏଇ ଆମର ଜିତୁ। ତ ତାକୁ ପାଣି ତା ପେଟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିଲେ। ଚେକଅପ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ ମରିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେନ୍ସ ନଥାଏ। ପାଣି ବି ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ପିଲାଟି ମରିଯିବ। ତ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ହାତ ହଲିଲା ପରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଭାବିଲେ, ହଁ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରାୟ। ତ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ପିଲାଟି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ଉଠି ବସିଥାଏ।
ତ ତାର ବାପା ମାଆ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଏଟା ସେ ରଖିବେ ଯାହାକୁ ସେ କରିପାରିବ ଭଗବନ୍ତ ସେଇଭଳି କଥା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କି କରିପାରିବେ ବଳବନ୍ତ ଯଦି ରଖିବେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଭଳି କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାର ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଭଳି ପିଲାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଘରେ ପିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ବାପାକୁ, ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ସବୁ ବାପା ଶୁଣିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିଲା, କିଭଳି ପଇସା ସେ ନେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଲଗେଇଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ବାପା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ବାପାରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋତେ ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେବୁ। ଥରୁଟେ ପଚାରିଲନି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନେଲୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ରେ ବାପା? ତୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆମର, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି